لاڑکانہ کے اندر ایک مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. مجھے بتائیں, میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے, میت نہ رکھی ہوئی ہو, صرف چرپائی رکھی ہو, اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا. مجھے بتائیں, آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے, سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی, ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے, جس کو تیسری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا. یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں. یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں. جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں, وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گے. اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین ایل جی بی ٹی کے اوپر, جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں, اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے توڑے مولوی یہ کام پاندے جے, ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرائم ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں, خدا کے گھروں کے اندر. اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے, کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے, لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا, سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا, کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے, تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو, کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے, ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے. اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر. میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ کے پی میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا, 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے. 13 سال کا ہوا ہے, ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ, تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے, تو مرد ہو چکا ہے, مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے. اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری, وہ قبر کیا, وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی. تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے, اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا. بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, وہ نماز گھر پڑھیں گے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, قتل کر دیتے ہیں. یہ وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی بھی, اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا, ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں. پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے. شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جیلم شہر میں ہی, جیلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جیلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا, اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی, یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے, یہ پہلے بھی تھا. پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا, یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں, لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے, اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے, چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا, اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے. تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے لیے
रियासती इदारों के लिए, उलमाए किराम के लिए भी, उलमाए कराइम के लिए भी, और सबसे बढ़कर मां बाप के लिए लम्हा फिक्री है कि बचा लो अपने बच्चों को इनके शर से। जब मेरी ये वीडियो अपलोड हुई ना तांदलियां वाले वाकये के ऊपर, मैंने कहा कि ये मौलवी अब फिर दोबारा से निकल रहे हैं जी, ईद के बाद एहतजाज करेंगे और अपने उस मौलवी को छुड़वाएंगे जिसने बच्चे के साथ मुंह काला किया था। तो मुझे एक पाकिस्तान लेवल के बड़े अहले हदीस आलिम, मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है फिर वो पर्सनल बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि जी इंजीनियर साहब आपने बिल्कुल सही किया, ये हमारे फिरके के इस मौलवी ने गलत हरकत की है उसे सपोर्ट करके। और फिर कहने लगे चले मैं आपको एक बात अपनी जाती बता देता हूं, आपने मेरा नाम लिए बगैर किसी वीडियो में इसको जिक्र जरूर करना है। मैंने कहा जी बताएं। वो कहते हैं कि जब मुफ्ती अब्दुल अजीज का वो वाकया हुआ था ना, वो लाहौर वाला देवबंदी मुफ्ती जो 22 साल के बच्चे के साथ कर रहा था, उसकी वीडियो भी सामने निकली, वो मदरसा खोल के बैठे हैं फिर मुफ्ती अब्दुल अजीज, ना समझो जेल लीजिए। तो वो अहले हदीस आलिम कहने लगे जब वो मुफ्ती अब्दुल अजीज की वीडियो बाहर आई ना, वो दिन है, आज का दिन है, मेरे घर में कोई मौलवी दाखिल नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है जी मेरी बीवी ने कहा कि अगर इस घर में कोई मौलवी आया तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहता है कि अब हालत यह है कि मेरे अपने बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, कारी भी उतरवा दिया मेरी बीवी ने। ये एक अहले हदीस आलिम कह रहा है कि मेरी बीवी ने हमारे घर में जो कारी था वो भी उतरवा दिया। मुझे बताएं अगर मौलवी अपने बच्चों के मामलात में दूसरे मौलवियों से डरते हैं तो तुसी मैं तो शाही कोई नहीं। और ये सिलसिला मैंने आपको बताया सदियों से जारी है। हां, तारीख इब्ने कसीर में 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्ने कसीर जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी, उनकी तारीख इब्ने कसीर भी है, अल बिदाया वन नहाया, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों इनको बुजुर्ग मानते हैं। उन्होंने तारीख इब्ने कसीर में लिखा, अपना तजुर्बा बयान किया। उन्होंने कहा कि कोई जज, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदफेली के काम में मुब्तला ना हो, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह महफूज कर ले और उनका अपने बच्चों को इन मौलवियों की पहुंच से दूर रखें, खुसूसन सफर के दौरान। उस जमाने में जाहिर है सफर में तो बिल्कुल ही एक मामला आंखों से ओझल होने वाला, टॉयलेट के लिए भी आपको जंगलात में जाना पड़ता था। 700 साल पहले वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। कौन? हाफिज इब्ने कसीर। जब मैंने ये बात की थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाले इशू के ऊपर, तो सारे मौलवियों को तकलीफ हुई थी कि इंजीनियर साहब ने तो सारे मदारिस को कह दिया। भाई मैंने सारे मदारिस में सारे बच्चों के साथ ये बात नहीं की, लेकिन सारे मदारिस में ये काम जरूर होता है। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया, सबके साथ नहीं होता, हमें पता है गरीबों के बच्चों के साथ होता है। जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं, मां बाप उनको दाखिल करवाते हैं, अमीरों के बच्चों को ये हाथ नहीं डालते हैं। बड़े होशियार हैं, मैं आपको बताऊं, उन्हें पता है कि वो थाने में करवा देंगे। हमेशा ये गरीब गरीब किस्म के बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग करते हैं जबरदस्ती वाला मामला। तो ये शुरू से होता आ रहा है। फिर मियां लोग क्या कहेंगे? अब ये मैंने तो नहीं दाखिल करवाया ना, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और लिखा है कि 3 औलिया की हकायात, अरवाह सलासा, 3 रूए, हकायात औलिया। और कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, मैंने नहीं लिखवाया उनसे। और 3 औलिया कौन है? उनके अपने बुजुर्ग, कासम ननौतवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब। अच्छा, उनके बारे में वो लिखते हैं कि एक किसी मदरसे के प्रोग्राम में जलसे के दौरान पब्लिकली कासिम मियां को बुलवाया रशीद अहमद गंगोई ने, और उन्हें अपने साथ चारपाई पे लिटाया। हां, आशिक सादिक की तरह, ये अल्फाज है उसमें। और फिर करवट भी उनकी तरफ की और उनके सीने पे हाथ रखा। बस इधर तक जब पहुंचा, उन्होंने कहा क्या कर लगा है? मियां, ज़ाहिर पंजाबी होते हैं ना, कासिम मियां अगर पंजाबी होते हैं ना तो उन्होंने ये कहना क्या कर लगा है, केड़े पास चल पे। वो जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे। लेकिन रशीद अहमद गंगोई साहब बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कहने दो लोगों को जो कहते हैं, देवबंद दिमाग बंद।
उनका इनके बच्चों के दिमाग बंद है, छोड़ें। चलो ये एक ओपन मजमे में वाकया हुआ था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है, लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया। ओ भाई सारे के सामने इत्थे तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना। हाँ, और कितना आगे जाना। अच्छा, ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ, अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। उनका मैं फैज देंगा जायज तरीके से फैज देंगा। हाँ,